Careful, guys. This corpse is still breathing. Try to get me there in one piece. 어렸을 적 사고로 몸의 절반이 부서진 여자 프리다. 지금은 이렇게 걷지도 못한 채 힘든 나날을 보내고 있지만 과거엔 평범한 소녀들처럼 발랄하게 뛰어다니곤 했죠. 행복한 집안에서 사랑을 받고 자랐던 그녀. I just don't think that marriage is for everyone. Why did you get married, Papa? So I could have you. 그러던 어느 날 예상치도 못한 차 사고를 당하게 됩니다. 쇠창살은 그녀의 척추를 관통했고 다리는 11개의 조각으로 아스라졌으며 쇄골, 갈비뼈, 발목, 골반마저 부서지고 말았죠. How long have I been here? 3 weeks. 기적적으로 생명은 건졌지만 평범한 일상은 허락되지 않았습니다. 그러나 이때 아버지가 선물한 그림 도구 덕에 그녀는 조금씩 희망을 찾아가고 의사는 불가능할 것이라 말했던 걷기도 가능해지게 됩니다. 사고 뒤 그림은 프리다의 전부가 되어버렸습니다. 그렇기에 그녀는 그림을 갖고 당대 최고의 화가인 디에고 리베라를 찾아가게 됩니다. Diego! I have something important to discuss with you. Need an absolutely straightforward opinion of my work. What do you care about my opinion? I have to work to earn a living. Leave the best one here. This one's any good, I'll come and look at that one on my day off. 그리고 얼마 지나지 않아 디에고가 프리다를 찾아왔습니다. 디에고는 프리다의 천재적인 능력을 알아보았죠. I need you to tell me one thing, honestly. Do you actually believe that I should continue to paint? Yes. Yes. 그리고는 멕시코 예술계 인사들에게 그녀를 소개하기 시작합니다. She's a brilliant photographer. One of the few with real taste. She's a wonderful painter. I'm looking Marie. I was his wife. 하지만 그녀는 디에고의 전 부인을 만나게 되면서 그의 바람기에 대한 이야기를 듣게 되고 I'm sorry, did you come with him? If you think I'm going to sleep with you just because you've taken me under your wing. 그러나 본능적인 이끌림은 어쩔 수 없었죠. I paint what I see, the world outside. You paint from here. I think it's quite possible that we were born for each other. Loyalty is important to me. 예술로 묶인 이 두 사람은 결국 21세의 나이 차이를 극복하고 결혼식까지 올리게 됩니다. I give them 6 months. 사람들은 이 두 사람의 만남이 얼마 지속되지 못할 것이라 예상했죠. What will people say about such a pair? They'll have never seen a better match. 디에고를 만나고 프리다의 예술 세계는 더욱더 빛을 발하게 되죠. 그러던 어느 날 프리다는 전 부인에게서 한 가지 충고를 더 듣게 됩니다. Diego has never belonged to anybody. Diego will never be anyone's husband. 그리고 그날 밤 ¡Hijo de puta! 프리다를 배신한 디에고입니다. 그리고 얼마 후 디에고는 프리다에게 한 가지 좋은 소식을 전하게 됩니다. Exhibition at the New Modern Museum. As soon as you decide to come with me. 남편에게 화가 났던 그녀였지만 흔쾌히 뉴욕으로 함께 가게 된 프리다입니다. New York has Diego on fire, so I have to find ways to entertain myself. 하지만 뉴욕에 도착하자 사람들은 디에고의 벽화보다 프리다의 그림에 더 큰 관심을 보이게 되고 그녀는 임신도 하며 뉴욕에서 행복한 나날을 보내게 되지만 과거의 교통사고가 다시 그녀를 옥죄게 됩니다. 아이를 유산하게 된 것이었죠. 디에고는 자식을 잃은 슬픔을 화폭에 담은 프리다의 모습을 보고는 너무나 슬펐지만 동시에 이 대작의 탄생에 놀라는 모습을 보이기도 합니다. 이후 프리다에게 또다시 고통이 찾아오고 맙니다. 병든 어머니도 그녀를 떠나고 만 것이었죠. 설상가상 디에고의 그림도 사상에 불순하다는 이유로 문제에 휩싸이게 되고 But a portrait of Vladimir Lenin will offend many people. So I'm asking you to please change this one detail. It's against my principles. Diego, let's go home. We have to fight these bastards. We don't belong here. I am tired of these people, and I am tired of who you are around them. I want to go back to that! 그렇게 다시 멕시코로 돌아온 이 부부는 절망스러운 나날을 보내고 있었습니다. 이후 프리다는 자신의 언니가 이혼 때문에 힘든 시간을 보내고 있는 것을 보게 되자 남편 디에고의 작업실을 청소하며 기분 전환을 하는 것이 어떻냐고 제안을 하게 되고 언니는 이를 받아들입니다. 하지만 프리다는 My goddamn sister! 도저히 믿을 수 없는 광경을 보게 됩니다. 언니와 사랑을 나누고 있는 남편을 발견하게 되죠. 과거 언니와 함께했던 기억들이 그녀를 더 고통스럽게 만들고 있습니다. Frida, talk to me! There have been 2 big accidents in my life, Diego. The trolley and you. You are by far the worst. 디에고가 좋아했던 긴 머리를 자르고 디에고가 좋아했던 전통옷을 벗은 프리다. 그를 만나기 전으로 돌아가 자기 자신이 뭘 원했었는지 탐구해보려는 그녀입니다. You wanted to be your own person. 그러던 중
There is something I must discuss with you. 러시아 혁명가 트로츠키라는 인물이 멕시코로 망명을 온 뒤 프리다 부부와 한 집에서 지내며 그녀의 인생은 조금씩 바뀌기 시작합니다. We are profoundly honored to have you and your wife in our home. Good night, Diego. 그의 부탁은 들어주었지만 이젠 디에고와 담을 쌓은 그녀죠. 이후 프리다의 그림을 본 트로츠키의 지인들은 그녀의 작품들이 모두 엄청난 걸작이라는 칭찬을 하게 되고 My little paintings can't mean anything to anyone but me. But the leg? But I'm all right. That's what I loved about your paintings, that they carry that message. Because your paintings express what everyone feels. They are alone, in pain. 결국 트로츠키와 프리다는 눈이 맞아버립니다. 사랑을 나누게 되죠. Frida, this is the book I mentioned. Tell me what you think. 그리고 이를 눈치챈 트로츠키 부인이었죠. 이 일이 있은 후 두 사람은 프리다의 집을 떠나버립니다. 그러자 프리다는 디에고에게 말합니다. He's thinking of hers. What are you talking about? I'm talking about somebody willing to sacrifice a little of their own pleasure rather than go and hurting the woman who loves him. Oh, dear God, Frida, of all people, why? Because we wanted to. Broken my heart, Frida. It hurts, doesn't it? You promised to be loyal. You've been my comrade, my fellow artist, my best friend. But you've never been my husband. 이후 프리다의 작품들은 입소문을 타고 바다 건너 유럽에까지 그 유명세를 떨치게 됩니다. 이제 모든 것이 그녀가 원하는 대로 돌아가고 있음에도 공허한 감정이 남아있다고 느끼는 그녀. Has been good to me. But without you it means nothing. All the rage of our 12 years together passes through me. And I'm left knowing that I love you more than my own. 하지만 디에고는 이때에도 다른 여자와 함께였죠. It's not true. I'll always be hopeful that it could be. Frida. 이 시각 트로츠키는 목숨의 위협을 받고 있었습니다. 무슨 연유인지는 몰라도 디에고가 그 가해자를 몰렸었고요. 그렇게 이 속없는 남자 디에고는 프리다에게 이혼을 요구하고는 캘리포니아로 떠나버립니다. Where is your husband? I don't have a husband. 하지만 프리다는 자신이 구속될 위기에 처해 있음에도 경찰에게 디에고 행방을 불지 않았습니다. I'm so sorry. I should have never put you in a room with him. 그렇게 프리다는 언니와 화해한 뒤 디에고 덕에 감옥에서 풀려나게 되죠. He went crazy when he called President Cardenas immediately. 그러나 그녀의 몸은 돌이킬 수 없는 강을 건너고 말았습니다. How long has your foot been like this? These are gangrened. They'll have to come off. 과거에 그랬듯 다시 한번 프리다를 찾아온 디에고. I'm here to ask you to marry me. I miss us. 그렇게 시간은 흘러 프리다가 손꼽아 기다렸던 전시의 날이 다가오기도 합니다. 하지만 너무나도 약한 몸을 가지고 있던 그녀는 그곳에 갈 수 없었죠. 그렇게 디에고는 프리다가 없는 프리다의 전시회를 가게 됩니다. 그리고 그곳에서 이렇게 말하죠. There was this skinny kid with his eyebrows shouting up at me, Diego, I want to show you my paintings. But of course she made me come down to look. 과거 그녀와의 첫 만남을 회상하는 디에고. But I want to speak about Frida not as her husband, but as an artist, an admirer. Her work is acid and tender and fine as a butterfly's wing. Put such agonized poetry on canvas. Shut up, bad son. Who died? 몸을 움직이지 말라는 의사의 말에 침대째 자신의 전시회로 온 프리다입니다. 그렇게 영화는 몸을 움직일 수 없어도 계속해서 그림을 그렸고 누군가와 사랑을 했던 프리다의 모습과 함께 끝이 납니다. 25 years together, mi Dieguito. Happy Silver. 이 영화 프리다는 자신의 슬픔과 고통을 예술로 승화시켰던 위대한 여인이자 위대한 예술가인 프리다 칼로 일대기를 그린 작품입니다. 이 영화에서 프리다 역을 맡은 셀마 헤이익은 외적으로나 연기적으로나 마치 프리다 칼로가 환생한 듯한 모습을 보였죠. 이 영화의 주인공 프리다. 그녀의 이름은 독일어로 평화라는 뜻을 갖고 있었지만 그녀의 인생은 평화와는 거리가 멀었죠. 또 그녀는 애초에 미술계에 꿈이 있던 것도 아닌 사람이었습니다. 6살이 되던 해에는 소아마비로 인해 다리를 절었고 이 때문에 오히려 미술계가 아닌 의과대학 진학을 꿈꾸던 소녀였기 때문이죠. 그러나 그 꿈은 10대 시절 영화에서도 등장했던 큰 교통사고로 인해 꺾여버리고 말았습니다. 11개의 조각으로 아스라진 다리와 쇄골, 갈비뼈, 발목, 골반, 척추가 모두 부서진 몸 상태로는 일반적인 생활을 해나갈 수 없었으니까요. 이때 의사는 프리다의 가족들에게 프리다는 생존할 수 없을 거란 이야기를 전하기도 했다고 알려져 있습니다.
하지만 그녀는 죽음의 강을 건너지 않고 꿋꿋하게 살아남았죠. 그러나 프리다는 목숨만을 건졌을 뿐 일상생활로 돌아갈 수 있는 몸 상태가 아니었습니다. 그녀는 오랜 기간의 병상 생활을 견뎌야만 했죠. 이 시기 프리다의 아버지는 프리다에게 미술 도구를 선물했고 그녀는 아버지 덕에 자신에게 다가온 고통과 상처를 그림으로 승화시키게 되었습니다. 재활 끝에 다시 걸을 수 있게 되었지만 프리다는 영화 속 그녀 스스로가 말했듯 다시 한번 큰 사고를 맞이하게 됩니다. 바로 남편 디에고 리베라와의 만남이었죠. 프리다는 남편과의 만남을 이렇게 서술하였습니다. 나는 평생을 살며 심각한 사고를 2번 당했다. 하나는 16살 때 나를 다치게 한 교통사고다. 2번째 사고는 바로 디에고다. 2 사고를 비교하면 디에고가 훨씬 더 끔찍했다. 프리다가 이렇게 말한 이유는 영화를 보신 여러분들이라면 아실 거라고 생각해요. 현재 우리에게 친숙한 인물은 프리다 칼로이기에 디에고 리베라라는 인물은 그저 프리다 칼로의 남편 정도로 많이 알려져 있지만 사실 멕시코에는 화가 프리다 칼로가 있기 전 거장 디에고 리베라가 있었습니다. 디에고 리베라는 프리다 칼로와 무려 21살 차이로 프리다가 미술계에 입문하기 전부터 이미 멕시코 미술계의 거장이었던 인물이었죠. 부부 사이에도 질투가 날 법도 하건만 디에고는 오히려 프리다의 예술활동을 장려했다고 알려져 있습니다. 이런 방면에서는 꽤나 개방적인 성격의 소유자이기도 했죠. 프리다 칼로 하면 생각나는 건 역시 그녀의 짙은 눈썹과 콧수염 그리고 화려한 옷차림새라고 해도 과언이 아닌데요. 그녀는 살바도르 달리만큼이나 강한 개성을 갖고 있는 예술가였죠. 하지만 프리다가 이런 모습을 유지한 데에는 나름의 이유가 있었습니다. 이는 민중주의자였던 남편 디에고 리베라가 긴 머리를 그리고 멕시코 전통 의상을 입는 여성을 선호했기 때문이라고 알려져 있죠. 프리다가 그를 얼마나 사랑했는지 알 수 있는 대목이기도 합니다. 하지만 디에고를 사랑했던 만큼 프리다는 그에게서 많은 상처를 받기도 했는데요. 그는 프리다와 결혼하기 이전 이미 2번의 결혼과 2번의 이혼을 경험했던 여성 편력이 화려했던 남자이기 때문이었습니다. 이 때문에 프리다는 너무나 자주 남편에게서 크나큰 배신감을 느끼기도 했죠. 그러나 영화 속에서 디에고가 프리다의 친언니와 관계를 맺었다는 이야기를 집어넣긴 했지만 이는 소문일 뿐 사실이라고 밝혀진 바는 없습니다. 디에고의 언행을 미루어 보았을 때에는 그저 소문일 것 같진 않으나 프리다를 위해서 루머라고 믿고 싶어지는 대목입니다. 그렇다면 여러분이 알고 계시는 프리다 칼로의 작품은 어떤 것들인가요? 여러분께서는 아마 이런 자화상을 많이 알고들 계실 거예요. 실제로 프리다가 생전 남긴 143개의 작품 중 무려 55개가 자신의 모습을 그린 자화상이기 때문이죠. 남편 디에고 리베라는 사회 비판적인 그림을 많이 그렸던 것과 달리 왜 그녀는 유달리 자신의 모습을 많이 그렸을까요? 이는 프리다가 오랜 시간 병상 생활을 했기 때문에 그녀가 볼 수 있는 사물 혹은 모델이라곤 천장에 붙여놓은 거울에 반사된 자신의 모습뿐이기도 했지만 또 다른 이유는 영화 속 디에고가 했던 이 대사를 통해 알 수 있습니다. I paint what I see, the world outside. You paint from here. 프리다는 눈으로 보이는 상황을 화폭에 담는 예술가가 아닌 마음으로 보이는 상황을 화폭에 담는 예술가이기 때문입니다. 그렇기에 그녀의 작품 대부분은 그녀의 인생을 알지 못한다면 이해할 수 없는 작품들로 이루어져 있습니다. 프리다는 때론 끔찍한 교통사고의 후유증을 담기도 했고 3번의 유산으로 인해 더 이상 아이를 가질 수 없다는 고통을 화폭에 남기기도 했고 남편 디에고의 외도가 가져다준 눈물과 슬픔을 그리기도 했죠. 프리다 칼로 그녀의 인생은 슬픔과 비극 그 자체였습니다. 그 누구도 그녀처럼 사고를 당하고 싶지 않을 테고 남편의 의도를 알고 싶지도 않을 테고 아이를 3번이나 잃고 싶지도 않을 거예요. 영화보다 더 영화 같은 인생을 살았기에 그 누구도 그녀와 같은 삶을 살 수도 없을 겁니다. 하지만 그렇기에 그녀의 작품은 우리의 마음속을 파고듭니다. 자신이 경험했던 그 모든 상처들을 작품 속에 그대로 옮겨놓았기에 우리는 그녀의 작품을 보고는 눈물을 흘립니다. 그녀는 분명 슬픈 인생을 살았습니다. 하지만 동시에 그녀는 그 누구보다 아름다운 인생을 살았습니다. 좌절할 수밖에 없는 상황에서도 밝게 웃으려 했었고 눈물이 날 수밖에 없는 상황에서도 인생의 즐거운 면을 바라보려 노력했죠. 그렇다면 이런 인생을 살며 자신의 인생을 작품 속에 온전히 옮겨놓은 프리다는 분명 작품을 통해 관객인 우리에게 무엇인가를 말하려고 했을 거예요. 그녀가 죽기 전 마지막으로 그린 아주 유명한 이 작품엔 이런 말이 쓰여 있습니다. 삶이여 만세라는 뜻의 Viva la vida. 프리다는 삶의 최전성기를 이 작품과 함께 찍었고 죽음으로써 그 화려한 막을 내렸죠. 그리고 콜드플레이의 보컬 크리스 마틴은 이 작품을 보고 그 유명한 Viva la Vida라는 곡을 만들며 그 자신의 인생 최고의 전성기를 달성했다고도 알려져 있습니다. 오늘은 여러분이 프리다의 미술 작품들을 그리고 이 영화 프리다를 보시면서 그녀가 전하려는 메시지를 한번 찾아보시는 것은 어떨까요? 앞으로 여러분이 세상에 전하고 싶은 여러분만의 인생의 한 페이지는 무슨 내용일지 저도 무척 기대가 되네요.
그렇게 여러분도 프리다처럼 그리고 크리스 마틴처럼 여러분만의 비바 라 비다를 꼭 찾을 수 있으시길 바랄게요. 이번 영화 프리다 저의 한술평은 난 절대 꺾이지도 시들지도 얼어 죽지도 않는 살아있는 꽃이야 입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.